તમને હિન્દી વિષય ભણાવીશ। હિન્દીમાં તમે પહેલો અને બીજો પાઠ ભણી ગયા છો જે તમને કાજલ મિસે કરાવી દીધો છે। તેમના સ્વાધ્યાયના ફોટા હું તમને મોકલીશ, તો એ તમારે હોમવર્કમાં તમારા ક્લાસ ટીચરને આપી દેવાનું છે સ્વાપોથી પૂરીને, પહેલા અને બીજા પાઠની। આજે આપણે ત્રીજો પાઠ કુત્તે કી વફાદારી ભણીશું, તો દરેકનું ધ્યાન અહીંયા। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को बहुत दुख हुआ। अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। यहाँ तक आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो જોઈએ આપણે, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। એટલે કે જૂના જમાનામાં વેપારનો સામાન લાવવા લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા। વણજારા છે એમનું કામ હતું કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સામાનનો ફેરવવાનો। આ ગામડામાંથી સામાન છે એ શહેરમાં લઈ જાય અને શહેરનો સામાન છે તે ગામડામાં લાવે। એ કામ હતું એ વણજારાનું હતું। તો આવો જ એક વણજારો હતો। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। ते पोतानो ऊँट पर गामडानो माल सामान शहरों में लई जतो। वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था और शहर से खांड, गोड़, मसाला वगैरह भरीने ते गामडा में लई आवतो। लाखों का व्यापार था। तो उस वणजारे का व्यापार कैसा था? लाखों का था। એટલે લોકો તેને લાખો વણજારો કહેતા હતા। તેનો વ્યાપાર લાખોનો હતો એટલે લોકો તેને લાખા વણજારાથી ઓળખતા હતા। લાખા કે પાસ એક સુંદર કુત્તા था। લાખાની પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો। કૂતા બડા વફાદાર હતા। તે કૂતરો છે તે ખૂબ જ વફાદાર હતો। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात्रे ए वणजाराना पड़ावनी चौकी करतो हतो। पड़ाव एटले के वणजारा ए एक जग्याएथी बीजी जग्याए ज्यारे सामान फेरवे छे त्यारे वच्चे
જ્યારે તેઓ રાતનો સમય નીકાળે છે અને પોતાનો સામાન જ્યાં રાખે છે તેને પડાવ કહે છે, કે ત્યાં તેઓ થોડાક સમય માટે પોતાના સામાન સાથે રહે છે, એટલે તે પડાવ. તો એ પડાવની ચોકી કોણ કરતું હતું? તેનો પોતાનો વફાદાર કૂતરો છે એ તેના પડાવની ચોકી કરતો હતો. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. जो चोर लुटारा पड़ाव तरफ आवता देखाय तो कूतरो छे तेने भसी भसीने दूर भगाड़ी देतो हतो. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. वणजारो छे ए आ पोताना कूतरानी आवी कामथी आवा वफादारीथी खूब ज खुश हतो. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया. तो एक बार छे वणजारा ने व्यापार में खोट गई. उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी. तेने रुपयानी जरूर पड़ी. वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसे अपनी बात बताई. ते छे राधनपुरना एक सेठनी पासे गयो अने सेठने पोतानी बात कही કે મારે આવી રીતે વેપારમાં ખોટ ગઈ છે અને મારે પૈસાની જરૂર છે. सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठे કહ્યું કે ભાઈ હું તને પૈસા તો આપીશ, પણ તેના બદલામાં તું શું ગીરવીમાં શું મૂકીશ? તારે પણ કંઈક મને અહીંયા ગીરવીમાં મૂકવું પડશે ને. लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. तो लाखाए કહ્યું, सेठजी मारी पासे फूटी कौड़ी पण नहीं. फूटी कौड़ी नहीं एटले के हूँ बहु गरीब छूँ, मारी पासे एक पण रुपयो नहीं. मैं व्यापार में सर्वस्व खोई दीधुं छे. मारा व्यापार में मारे बधुं ज खोवाई गयुं छे, एटले के बधुं ज जतुं रह्युं छे. मेरी जबान पर विश्वास रखे, એટલે કે મારા વચન પર તમે વિશ્વાસ રાખો. और मुझे रुपये दे दीजिए અને મને રૂપિયા આપો. મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો, મારા વચન પર વિશ્વાસ રાખો અને મને રૂપિયા આપો. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूँगा. હું આપની પૂરેપૂરી રકમ વ્યાજ સાથે 1 વર્ષમાં જ ચૂકવી દઈશ. सेठ बोले छे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. सेठ कहे छे, कई वांधो नहीं, तारी पासे गिरवी मूकवा माटे कशुं नथी, पण तारी पासे आ कूतरो छे तो तू एने ज जामीन तरीके आपी दे. जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा. कि જ્યારે તું મને બધા જ પૈસા ચૂકવી દઈશ ત્યારે હું પણ તને આ કૂતરો પાછો આપી દઈશ. बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था. रुपये लेकर वह चला गया. वणजाराने दुख तो बहु थयुं पोताना कूतराने આવી રીતે જામીન પર આપતા, પણ એની પાસે બીજો કોઈ ઉપાય હતો નહીં. તે પોતાના કૂતરાને પેલા શેઠને આપી દે છે અને પૈસા લઈને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. તો આપણે આ પાઠ અહીં સુધી રાખીએ. બીજા વિડીયોમાં હું તમને અહીંથી આ પાઠ સમજાવીશ. તો આપણે આ પાઠમાં અત્યાર સુધી જોયું કે એક વણજારો છે, તેની પાસે એક સરસ મજાનો કૂતરો છે. એ કૂતરો એને ખૂબ જ ગમે છે અને તે કૂતરો તેનો ખૂબ જ વફાદાર છે. વણજારો છે તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોતાનો સામાન ફેરવે છે અને સામાનની લે વેચ કરે છે. ગામડામાંથી શહેરમાં લઈ જાય છે સામાન અને શહેરનો સામાન ગામડામાં વેચે છે. આવી રીતે તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને ક્યારેક ક્યારેક પોતાનો પડાવ અમુક ગામડાઓમાં તેઓ રાત રોકાય છે, એટલે કે પડાવ કરે છે. તો આ પડાવ કરે ત્યારે આ કૂતરો છે, તેનો વફાદાર કૂતરો, તે તેનું
ધ્યાન રાખે છે. કોઈ ચોર કે લૂંટેરા આવે તો એ કૂતરો તેને ભગાડી દે છે. પણ આમ કરતાં કરતાં એક વખત વણજારાને વ્યાપારમાં બહુ જ ખોટ આવી જાય છે, તો તેને પૈસાની જરૂર પડે છે. તો તે રાધનપુર નામના એક શેઠ પાસે જાય છે અને પૈસા માંગે છે. તો પૈસાના બદલામાં પૈસા આપવા માટે શેઠ એની પાસે કંઈક વસ્તુ માંગે છે કે જ્યારે તું પૈસા દેવા આવ ત્યારે તું આ વસ્તુ તારી લઈ જાજે. એટલે કે વિશ્વાસના તોર પર એક વસ્તુ એમણે મૂકવી પડે કે હું આ વસ્તુ લઈ જઈશ અને પૈસા આપી જઈશ. પણ વણજારા પાસે તો કશું જ હતું નહીં. તો શેઠે વણજારા પાસે કૂતરો હતો, એ કૂતરો એની પાસે માંગે છે કે આ કૂતરાને તું અહીંયા જમાનત પર મૂકી દે અને જ્યારે તારે પૈસા પૂરા થઈ જાય ત્યારે તું આ કૂતરાને લઈ જાજે. તો વણજારાને બહુ દુઃખ લાગે છે કે ભાઈ મારો આ વફાદાર કૂતરાને હું જામીન પર મૂકું છું, પણ એની પાસે કોઈ ઉપાય હતો નહીં. એટલે એણે કૂતરાને ગીરવી મૂકવી પડે છે અને પૈસા લઈ શેઠ પાસેથી પૈસા લઈને તે ઘરે ચાલ્યો જાય છે. આ પાઠ આપણે અહીં સુધી સમજીએ. આ પાઠના શબ્દાર્થ છે એ તમારે 2 વખત રફબુકમાં લખવાના છે સારા અક્ષરે. શબ્દાર્થ દરેક વિદ્યાર્થીએ રફબુકમાં સારા અક્ષરે 2 વખત લખવાના છે અને આ હોમવર્ક તમારે તમારા ક્લાસ ટીચરને લખીને મોકલવાનું છે.